እሺ እንደምናችሁ ተማሪዎች ባለፈው ስለ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የተወሰኑ ነገሮችን ነግሬያችሁ ነበር። ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ሁለት መሰረታዊ ቶፒኮችን ያካትታል። አንደኛውና የመጀመሪያው ስለ ሬስፓይሬሽን ነው። ሬስፓይሬሽን ምን እንደሆነ በሬስፓይሬሽን ሂደት ውስጥ ምን ነገሮች እንደሚፈጠሩ በዝርዝር አይተነው ነበር። ሁለተኛው ነገር ፎቶሲንቴሲስ ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለ ፎቶሲንቴሲስ ምንነት በፎቶሲንቴሲስ ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩ ውጤቶችን በዝርዝር እንማራለን። በመጨረሻም የተለያዩ እጽዋቶች ምን አይነት የፎቶሲንቴሲስ ሂደት እንደሚያከናውኑ የምናይበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን መሰረታዊ ጥያቄዎችን እንመልሳለን። So the first basic concept is what is the word photosynthesis? So you will see the definition and the explanation of photosynthesis, and also at the end of this chapter we will discuss or we will answer about how plants capture and store light energy, and finally how they can convert light energy into chemical energy. እንግዲህ አረንጓዴ እጽዋቶች እንዴት የፀሐይ ብርሃንን ወደ አብዞርብ ማድረግ እንደሚችሉ እንደሚጠቀሙና የፀሐይ ብርሃንን ወይ ደግሞ ከፀሐይ ብርሃን የሚገኘውን ኢነርጂ እንዴት ወደ ኬሚካል ኢነርጂ እንደሚለውጡ ነው በዝርዝር የምናየው ማለት ነው። So what is photosynthesis? The word photosynthesis is derived from two Greek words. Photo means light and synthesis means putting together or building up. So using light energy it is possible to build up organic molecules. And the chemical equation of photosynthesis is a process by which green plants and other photosynthetic organisms can prepare organic food such as glucose and oxygen using the raw materials such as carbon dioxide, water in the preconditions of chlorophyll and sunlight. So the raw materials of photosynthesis are carbon dioxide and water, and the preconditions are chlorophyll and sunlight, and the byproducts are glucose and oxygen. So you will see how this equation will take place. The special organelle where this photosynthesis takes place is known as chloroplast. When you see by microscope, chloroplast has two major areas: the thylakoid membrane, this area, and also this layer, the stroma. Thylakoid membrane is the part of a chloroplast where light-dependent stage takes place, the site where light capturing and oxygen producing part of a chloroplast. And the stroma is the site where organic food such as glucose is made. ይሄ ክሎሮፕላስት ሁለት መሰረታዊ ወይ ደግሞ ወሳኝ ቦታዎችን ነው የያዘው። አንደኛው ታይላኮይድ መምብሬን የሚባል ይሄ የምታዩት ማለት ነው። ይሄ እንደ አጠቃላይ ታይላኮይድ መምብሬን ይባላል። አጠቃላይ እቺኛው ደግሞ ይሄ ከለርን የያዘ ስትሮማ ብለን እንጠራዋለን። እና ይሄ ስትሮማ ፍሉድ አለው በውስጡ ኢንዛይሞችንም ይዟል። ይሄ ላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ ብለን የምንጠራው ግሉኮስ የሚፈጠርበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄንን በዝርዝር የምናይበት ሁኔታ ይፈጠራል። So what looks like the structure of thylakoid membrane? እዚህ thylakoid membrane ውስጥ ምን ነገሮች ይፈጠራሉ፣ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት በመጀመሪያ ደረጃ ኢነርጂ ከፀሐይ ብርሃን የመጣው ኢነርጂ ፕሮፐርሊ አብዞርብ የሚደረግበት ቦታ ቅድም ያልኳችሁ thylakoid membrane ብለን የምንጠራው ነው። As you know, energy exists in different form. It can exist in the form of chemical, it can exist in the form of mechanical, it can exist in the form of electrical, or it can exist in the form of electromagnetic radiation or in the form of heat energy. But light energy or energy from sunlight always travels in the form of electromagnetic wave. በኤሌክትሮ
የፀሐይ ብርሃን የሚገኘው ኢነርጂ በኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርም ነው ሁሉ ጊዜ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሰው በተለይ በዌቭ ፎርም ማለት ነው ዌቭ ፎርም ሰባት አይነት የሚታዩ ከለሮች አሉ there are seven visible colors these are the violet color the indigo the blue the red green orange and yellow እነኚህ ሰባቶቹ የከለር አይነቶች ናቸው ግሪን ፕላንቶች አብዞርቭ የሚያደርጓቸው ወይ ደግሞ ሪፍሌክት የሚያደርጓቸው ማለት ነው ከነኚህ ውስጥ እጅግ በጣም ለፎቶሲንቴሲስ አስፈላጊው የሆነው ከለር ሬድ እና ብሉ ነው so the two most important wavelengths of light which are predominantly absorbed by chlorophyll molecules are blue and red ይሄንን በዝርዝር የምናይበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው እና ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ታይላኮይድ መምብሬን ብለን የጠራ ነው ወይ ደግሞ በክሎሮፕላስት የሚገኝ ሞሌኪዩል ላይት ኤነርጂን አብዞርብ ማድረግ የሚችል ኦክሲጅን የሚመረትበት ቦታ ታይላኮይድ መምብሬን የሚባለው ነገር ውስጥ አንድ መሰረታዊ ኢምፖርታንት ነገር አለ እሱም ፎቶሲስተም ይባላል ፎቶሲስተም ምንድነው ፎቶሲስተም is a biochemical molecule in which light energy is absorbed ፎቶሲስተም ማለት ቅድም ባልኳችሁ ታይላኮይድ መምብሬን በሚባል በክሎሮፕላስት የሚገኝ ባዮኬሚካል ሞሌኪዩል የሆነ ሞሌኪዩል ሲሆን ይሄ ነገር ሁለት ነገሮችን ይዟል በውስጡ አንደኛው ሪአክሽን ሴንተር ሞሌኪዩል የሚባል ውህዱ የሚከናወንበት ቦታ ኦኬ that means ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ water plus carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll form glucose and oxygen ያልኳችሁ ሪአክሽን የመጀመሪያው ሪአክሽን የውሃ ስፕሊት አድርጎ የሚፈጠርበት ቦታ በዘዝም በቀጠለ የምናይበት ቦታ ሪአክሽን ሴንተር ሞሌኪዩል ይባላል ውህዱ የሚከናወንበት ቦታ ሁለተኛው ፎቶሲስተም የያዘው ነገር አንቴና ኮምፕሌክስ ይባላል ወይ ደግሞ ፒግመንቶች ይሄ ፎቶሲስተም ሁለት ነገሮች አሉት አንድ ሪአክሽን ሴንተር ሞሌኪዩል ውህዱ የሚከናወንበት ቦታ ሁለት አንቴና ኮምፕሌክስ የሚባል አንቴና ኮምፕሌክስ ማለት ፒግመንቶችን የያዘ ለምሳሌ ክሎሮፊል ኤ የሚባል ፒግመንት የያዘ ክሎሮፊል ቢ የሚባል ፒግመንት የያዘ ካሮቲድስ የሚባል ፒግመንት የያዘ ሞሌኪዩል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ለፎቶሲንቴሲስ ከዚህ ባሻገር ይሄ ፎቶሲስተም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼይን የሚባል ሲስተም ጋራ የተያያዘ ነው ኦኬ በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ሆነ በሪስፓይሬሽን ጊዜ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም የሚባል ሲስተም አለ በማይቶኮንድሪያ ውስጥ እና በክሎሮፕላስት ውስጥ ይሄ ፎቶሲስተም የምንለው ነገር ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼይን የሚባል ኤሌክትሮኖቹ በውስጡ ትራንስፖርት የሚያደርጉት ነገር ነው በዝርዝር የምናየው እና አሁን ያልኳችሁ ሪአክሽን ሴንተር ሞሌኪዩል የሚባሉ ሁለት ነገሮች ይዟል ይሄ ሪአክሽን ሴንተር ሞሌኪዩል የሚባለው ነገር ቅድም እንዳልኳችሁ ውህዱ የሚከናወንበት ቦታ በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ ውሃ ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን የሚለወጥበት ቦታ ሪአክሽን ሴንተር ሞሌኪዩል እንለዋለን ከዚህ ባሻገር እንዳልኳችሁ አንቴና ኮምፕሌክስ የሚባለው ክሎሮፊል ኤ እና ክሎሮፊል ቢ እንደዚሁ ደግሞ ካሮቲድስ የሚባሉ ፒግመንቶችን የያዘ ማለት ነው ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ሲከናወን የመጀመሪያው ደረጃ የሚከናወነው በዚህ አሁን በዘረዘርኩላችሁ ቦታ ነው ማለት ነው Generally, there are two types of photosystems in leaf of plant. Photosystem 1 and photosystem 2. Each photosystem is sensitive to different wavelengths of light and linked to a different electron transport chain. ይሄ ፎቶሲስተም የሚባለው ነገር ሁለት አይነት ነው በጠቅላላ ፎቶሲስተም 1 የሚባለው እስከ ከ700 ናኖሜትር በላይ ዌቭሌንግዝ ያላቸውን ላይት አብዞርቭ ማድረግ የሚችል ማለት ነው ፎቶሲስተም 2 ደግሞ ብለን የምንጠራው ከ680 ናኖሜትር ያልበለጠ ዌቭሌንግዝ ያላቸውን አብዞርቭ ማድረግ የሚችል ነው በነገራችሁ ላይ ሁሉ ጊዜ ላይት ዌቭ ሲመጣ በተለያየ ዌቭሌንግዝ ነው እና ሬንጁ ከ380 እስከ 750 ነው ላይት ዌቭ ሲመጣ ወይ ደግሞ ፕላንቶች አብዞርብ ሲያደርጓቸው በተለያየ ሬንጅ ነውና ከ700 ናኖሜትር በላይ ዌቭሌንግዝ ያላቸውን
ላይት ዌቭ አብዞርቭ ማድረግ የሚችለው ፎቶሲስተም 1 የሚባለው ነው። እስከ 680 ናኖሜትር ዌቭ ሌንግዝ ያላቸውን ላይት አሬይስ ወይ ደግሞ የብርሃን ጨረር አብዞርቭ ማድረግ የሚችለው ደግሞ ፎቶሲስተም 2 የሚባለው ነው ማለት ነው። እና ሁለቱም ሲስተሞች እንዳልኳችሁ በክሎሮፕላስት ውስጥ ነው የሚገኙት። So the chlorophyll molecule in the photosystem 2 is most active with a light wavelength about 680 nanometer, and photosystem 1 is sensitive for more than 700 nanometer long. ይሄ መሰረታዊ ሐሳብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፎቶሲንቴሲስ የሚከናወነው በሁለት የተለያዩ ስቴጆች ናቸው። So photosynthesis takes place in two different stages. The first one is the light dependent stage, and the second one the light independent stage. What will happen during light dependent stage? Let's see very basic question, very basic concepts about light dependent stage. Light dependent stage, first it occurs inside the thylakoid membrane. A slack of membrane which is found inside the chloroplast is known as thylakoid membrane. And second, during light dependent stage, there is photolysis of water. Photolysis of water meaning water splits into hydrogen and oxygen during light dependent stage. And also during light dependent stage, okay, ATP and NADPH molecules are produced. At the end of these reactions, ATP molecule, adenosine triphosphate, and nicotine amide dinucleotide phosphate molecule is produced. This is a coenzyme which is similar to the NADH molecule found in mitochondria. ባለፈው ስለ respiration ስንማር በrespiration ሂደት ውስጥ በአራቱም ስቴፕ ውስጥ NADH የሚባል ሞሌኩል ኒኮቲን አማይድ ዳይኒክሎታይድ የሚባል ሞሌኩል ይመረታል። ኮኤንዛይም ነው። አንድ ናድ 3 ATP ሞሌኩል ያመርታል ብለን ያወራ ነው ማለት ነው። ከዛ ጋር ኤግዛክትሊ ኦልሞስት ሲሚላር ነው። ፎስፌት ብቻ ነው ያለው ይሄ ነገር እና ላይት ዲፔንደንት ስቴጅ የሚባለው ስቴጅ ካለቀ በኋላ ATP እና NADH ሞሌኩል ይመረታሉ። ATP molecule provides the energy for the reaction and also reduce NADP, that is NADPH molecule is called reduced NAD. It provides, all right, the hydrogen ion which is required for light independent stage. እነኚህ ሁለት ነገሮችን የምንጠቀምባቸው መቼ ነው? በላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ ማለት ግሉኮስ ሲመረት ወይም ኦርጋኒክ ሞሌኪውል በሚመረትበት ጊዜ እጅግ በጣም ያስፈልጉናል። የዛን ጊዜ እንጠቀምባቸዋለን። ኤኒዌይስ ላይት ዲፔንደንት ስቴጅ ጊዜ ይሄ ነገር ይመረታል ማለት ነው። What are events of light dependent stage? ይሄ ላይት ዲፔንደንት ስቴጅ ብለን የምንጠራው ነገር መቼ ነው የሚከናወነው ወይ ደግሞ እንዴት ነው የሚከናወነው የሚለውን ለማየት አምስት መሰረታዊ ክስተቶችን በማለፍ ነው ላይት ዲፔንደንት ስቴጅ ብለን የምንጠራው ነገር የሚከናወነው። The first step is when photon of light, that means the arrays which comes from sunlight strikes the surface of photosystem 2, electrons are excited. So the primary electron acceptor. በመጀመሪያ ደረጃ የፀሐይ ብርሃን መጥቶ ይሄ ፎቶሲስተም 2 ብለን የምንጠራው እስከ 680 ናኖሜትር ዌቭ ሌንግዝ ያላቸውን ላይት አብዞርቭ ማድረግ የሚችል ፒግመንት እዚህ ጋር መጥቶ ሲያርፍ ይሄ ነገር የሚገኘው ታይላኮይድ ሜምብሬን ላይ ነው። ሲያርፍ ከዚህ ነገር ላይ ኤሌክትሮኖች ይነሳሉ ወይ ደግሞ ኤግዛይት ያደርጋሉ። ኦኬ when light energy strikes the surface of photosystem 2, electrons are excited to the primary electron acceptor. ከዚህ ጋር የሚነሱ ኤሌክትሮኖችን የሚቀበለው ሞሌኪውል the primary electron acceptor ይባላል። የፀሐይ ብርሃን እዚህ ጋር መጥቶ ስትራይክ ሲያደርግ ከዚህ ጋር የሚነሱ ኤሌክትሮኖችን አክሴፕት ማድረግ የሚችለው ሞሌኪውል ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ብለን እንጠራዋለን። ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ፎቶ ሲስተም ውስጥ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼይን አለ ብያችኋለሁ። ከዛ ጋር ሊንክ ያደረገ ሁለት ናቸው። እንደውም
ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን 1 የሚባልና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን 2 ብለን የምንጠራው እና እዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ምን አለ መሰላችሁ? ኤሌክትሮን ካሪየሮች አሉ። ኤሌክትሮኖችን ከቦታ ቦታ ትራንስፈር ማድረግ የሚችሉ ኤሌክትሮን ካሪየር ፕሮቲን የሚባሉ አሉ። እነሱም አንደኛ ፕላስቶኪዩኒን እንላቸዋለን፣ ሁለተኛ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ እንለዋለን፣ ሶስተኛ ፕላሶሳያናይን ፒሲ ብለን እንጠራዋለን። እነኚህ ሶስት ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ካሪየሮች ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተነሳው ኤሌክትሮንን ከዚህ ጋር ኤግዛይት ያደረገውን ኤሌክትሮን ትሪገር ሲሆን ክሎሮፊል ሞሌኪሉ በፎቶሲስተም 2 ውስጥ ያለው ትሪገር ሲሆን የሚቀበለው የመጀመሪያው ኤሌክትሮን አክሴፕተር ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ከተቀበለ በኋላ ከዚህ ጋር የተነሱ ኤሌክትሮኖችን ሪፕለስ መደረግ አለባቸው። ሪፕለስ የሚደረጉት ከምንድነው? ከወተር ነው፣ ከውሃ ነው። So the electrons excited from photosystem 2 are replaced from photolysis of water. That means the excitation of electrons from photosystem 2 creates photolysis of water, a condition known as photolysis of water. So water splits into hydrogen and oxygen. Due to the presence of light energy, ውሃ ወደ ኦክሲጅን እና ወደ ሃይድሮጂን ይለወጣል እና ይሄ ኤሌክትሮን ይፈጠራል። ይሄ ኤሌክትሮን ጥቅሙ ምንድነው? ከዚህ ጋር የተነሱ ኤሌክትሮኖችን ሪፕሌስ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። So electrons excited from photosystem 2 are replaced from water molecule. So this electron transfers from one carrier to other carrier. እንዳልኳችሁ እዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን 1 ላይ ኤሌክትሮን ካሪየሮች አሉ። እነኚህ ካሪየሮች they have different electro affinity. እነኚህ ኤሌክትሮን ካሪየሮች ኤሌክትሮኖችን የመቀበል የመያዝ የመሳብ አትራክት የማድረግ አቅማቸው ይለያያል። ለምሳሌ ፕላስቶኪዩኒን የሚባለው ፕሮቲን ኤሌክትሮን ካሪየር ከሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ጋር ሲወዳደር፣ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ የሚባለው ሞሌኪውል ከፕላሶሳይናይን ጋር ሲወዳደር ኤሌክትሮኖችን ይዞ የመቆየት ወይም አትራክት የማድረግ ፖቴንሻላቸው በጣም ይለያያል። ፕላሶሳይናይን ከሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ሞር ኤሌክትሮ አፊኒቲ ያለው፣ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ከፕላስቶኪዩኒን የተሻለ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያለው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተነሱት ኤሌክትሮኖች ወደ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር መጥተው ወደ ፕላስቶኪዩኒን ከመጡ በኋላ እዚህ ጋር መቀመጥ አይችሉም። ለምን? ከዛ ቀጥሎ ያለው ካሪየር ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ሞር ኤሌክትሮ አፊኒቲ ያለው እና በቅጽበት ኤሌክትሮኖችን የመሳብ አቅም አለው ማለት ነው። ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ጋር ከመጣ በኋላ ደግሞ ኤሌክትሮን አሁንም አይቀመጥም። ከሱ ቀጥሎ ያለው ፕላሶሳይናይን የሚባለው ሞሌኪውል ኤሌክትሮንን የመሳብ አቅሙ በጣም አፊኒሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ አንስተብል ናቸው። በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ አንድ ቦታ አይቀመጡም። they move from place to place. So as electron transfer from one step to other, from one carrier to other, they lose energy. ከአንድ ስቴፕ ወደ ሌላ ስቴፕ ኤሌክትሮኖቹ ሲንቀሳቀሱ ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ። ይሄ ነው ቤዚክ ኮንሰፕቱ ማለት ነው። and this energy powers the pump and moves proton. You know, protons are H+, which are obtained from water molecule. So electrons transfer from one carrier to other, they lose energy, and this energy pumps the power that moves proton into the inner interspace of chloroplast or thylakoid membrane. እነኚህ አሁን ያልኳችሁ ከኤሌክትሮኖቹ ወርታይ ሲንቀሳቀሱ ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። ያ ኤነርጂ ምን ያደርጋል? እነኚህን ፕሮቶን H+ ፕሮቶን የሚባሉ ከውሃ የተፈጠሩ ነገሮችን ወደ ታች ወደ ውስጥ ፓምፕ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር በዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ የሚፈጠረው ኤነርጂ ማለት ነው ልክ እንደ ማይቶኮንድሪያ ኖርማሊ እዚህ ክሎሮፕላስት ውስጥ ADP የሚባል አዲኖሲን ዳይፎስፌት እና ፎስፌት የሚባሉ ሞሌኪውሎች አሉ። ሁለቱን ኮምባይንድ እያደረገ ATP ይሰራል ማለት ነው። So the energy produced as electron transfer through electron transport chain combines ADP and phosphate and form ATP. So ATP is converted. ATP is
harvested during the transfer of electron through electron transport chain 1 በዚህ በሶስት ስቴፕ ATP ይመረታል ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ የኤሌክትሮኖች ከፎቶሲስተም ቱ የላይት ኤነርጂ ስትራይክ ማድረግ ፎቶሲስተም ቱ እና ኤሌክትሮኖች መነሳት ነው ዘን ሁለተኛው ስቴፕ photolysis of water ብለን የምንጠራው የውሃ ወደ ኦክሲጅን ወደ ሃይድሮጂን መለወጥና ኤሌክትሮኖች እዚህ ጋር መፈጠር ነው እና ኤሌክትሮኖች ይሄንን ከዚህ ጋር የተነሱ ኤሌክትሮኖችን ሪፕሌስ ያደርጋሉ ሶስተኛው ስቴፕ ኤሌክትሮኖቹ በዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ መንቀሳቀሳቸው ነው ከዛ በኋላ ኤነርጂ ይመረታል ያ የተመረተው ኤነርጂ ADP እና ፎስፌትን ኮምባይንድ አድርጎ ATP ይሰራል ማለት ነው አራተኛው ስቴፕ again when photon of light strikes a surface of photosystem 1 electrons are excited to the primary electron acceptor ልክ እንደቀድሙ ላይት ኤነርጂ መጥቶ ፎቶን ኦፍ ላይት ወይ ደግሞ ከፀሐይ ብርሃን የመጣው ጨረር ፎቶሲስተም 1 የሚባለውን ስትራይክ ሲያደርገው ኤሌክትሮኖቹ ከዚህ ጋር ይነሳሉ እና ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር የሚባል ኤሌክትሮን ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው ይሄ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይዞ መቀመጥ አይችልም ቅድም እንዳልኳችሁ ሌላ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን አለ ለሰከንድ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን የምንጠራው ይሄም እንደዚሁ ከፎቶሲስተም ጋራ የተያያዘ ነው እና ሁለት አይነት ኤሌክትሮን ካሪየር በውስጡ ይዟል ፌሮዶክሲን የሚባልና ናድፒ ሪዳክቴስ የሚባል ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹን ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ከተቀበለ በኋላ ይዞ መቀመጥ አይችልም it transfers to the ferrodoxin electron carrier and then electrons transfers from ferrodoxin to non-reductase okay then the final electron acceptor is non-p reductase የሚባለው ነው ማለት ነው ኤሌክትሮኖቹ በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኑ ሲንቀሳቀሱ ሲደመር ይሄ ፕሮቶን H+ የሚባለው ነገር ከፎቶላይስ ኦፍ ዋተር በዚህ ሲስተም በዚህ ጊዜ የተፈጠረው ጋራ ይዋሃዱና N4 NADPH ሞሌኩል NADPH ሞሌኩል የሚባል ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በመጀመሪያው ሂደት ውስጥ ATP ይፈጠራል በዚህኛው ሂደት ውስጥ ደግሞ NADP የሚባለው ሞሌኩል ከኤሌክትሮኖቹ ጋር ተደምሮ ከሃይድሮጂን ጋር ተደውሎ ምን ይፈጠራል NADPH ኒኮቲን አማይድ ዳይኒክሎታይድ ፎስፌት የሚባል ሞሌኩል ይፈጠራል ማለት ነው ለዛ ነው at the end of light dependent stage okay ATP is produced and also NADPH molecule is produced ብለን ያስቀመጥነው ማለት ነው በዚህ መንገድ ይሄ ፕሮሰስ ይጠናቀቃል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ ATP ሲመረት ሂደቱን ምን ብለን እንጠራዋለን non cyclic photophosphorylation ለምንድን ነው እንደዛ ያልነው ከዚህ ጋር የተነሱት ኤሌክትሮኖች ዞሮ በዚህ ውስጥ አልፈው ዞሮ ወደዚህ ወደ ተነሱበት ቦታ አይመለሱም ማለት ነው so generally the process by which light energy is converted into chemical energy is known as photophosphorylation light energy ዞሮ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ የሚለወጥበትን ሂደት ፎቶፎስፎሪሌሽን ብለን እንጠራዋለን ይሄ አሁን ደግሞ ያብራራውት ከፎቶሲስተም ቱ ኤሌክትሮኖች ተነስተው ዘን ፎቶሲስተም 1 ደርሰው ከዛ በኋላ መጨረሻ NADPH የሚሰሩበትን ሂደት ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ብለን እንጠራዋለን ይሄ ኮመንሊ የትኛውም ፕላንቶች የሚያከናውኑት ነው አብዛኞቹ ፕላንቶች at normal condition they undergo non-cyclic photophosphorylation okay but sometimes cyclic photophosphorylation happens when at what time when the sugar cannot be synthesized for some reasons for example if there is no adequate amount of carbon dioxide plants undergo cyclic photophosphorylation አንዳንድ ጊዜ ፕላንቶች ATP ይፈልጋሉ ግን ደግሞ በጣም ሆስታይል ኤንቫይሮንመንት ላይ ይገኛሉ ለምሳሌ በቂ የሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሌለበት ቦታ የሚገኙ ከሆነ የሚያከናውኑትን ሳይክል ምን ብለን እንጠራዋለን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ብለን እንጠራዋለን
አላማቸው ምንድነው ይሄን የሚያከናውኑት? ኦኬ ኤቲፒ ያስፈልጋቸዋል። በቂ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለምሳሌ የለም። ስለዚህ የተለየ ሳይክል ከኖርማሉ ወጣ ያለ ሳይክል ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን የሚለውን ሳይክል ያከናውናሉ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ምንድነው የሚሆነው መሰላችሁ? እንደ ቅድሙ አይነት ውስብስብ ሳይክል የለውም። the first step when photon of light, that means when light energy strikes, okay, photosystem 1 not 2, 1 electrons are excited to the primary electron acceptor. ልክ የፀሐይ ብርሃን መጥቶ ይሄንን ፎቶሲስተም 1 ብለን የምንጠራው ወይም ፎቶሲስተም 1 ውስጥ የሚገኘውን ክሎሮፊል ሞሌኪውል ኤ የሚባለውን ትሪገር ሲያደርገው ኤሌክትሮኖቹ ይነሳሉ። ልክ እንደ ቀደሙ to the primary electron acceptor። ይሄ primary electron acceptor ለተለየ ስም የለውም። it is associated with actinin which is found in mitochondria. Then electrons flow through electron transport chain, and this electron transport chain contains 4 important electron carrier proteins, namely ferredoxin, plasmine, cytochrome complex, and photosynthesis. እነኚህ ኤሌክትሮኖች ከዚህ ከፎቶሲስተም 1 ላይ የተነሱት ኤሌክትሮኖችን ትራንስፖርት ማድረግ የሚችሉ ካሪየሮች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው ፌሮዶክሲን ይባላል። ፌሮዶክሲን፣ ፕላስቶኪኒን፣ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ፣ ፕላስቶሳይናይን ብለን የምንጠራቸው ኤሌክትሮን ካሪየሮች በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ የሚገኙ እንደ ቅድሙ ሁሉ የተለያየ ኤሌክትሮ አፊኒቲ ያላቸው እና ኤሌክትሮኑ መጥቶ ኤሌክትሮን መጥቶ ፌሮዶክሲን ጋር ከደረሰ በኋላ አይቀመጥም። ከሱ ቀጥሎ ያለው ፕላስቶኪኒን ሞር ኤሌክትሮ አፊኒቲ ያለው፣ ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ ወርታች ሙቭ ያደርጋሉ። እንደገና ከፕላስቶኪኒን ኤሌክትሮን ይዞ መቀመጥ አይችልም። ከሱ ቀጥሎ ያለው ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ የሚባለው የተለያየ ኤሌክትሮ አፊኒቲ ያለው፣ ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ ይሳቡና ወደዚህ ይመጣሉ። በዚህ መንገድ ኤሌክትሮኖቹ ከአንድ ስቴፕ ወደ ሌላ ትራንስፖርት ሲያደርጉ they produce energy. This energy combines ADP and phosphate and form ATP molecule. And finally, these electrons return back to photosystem 1. They return back to their origin. That is why you say cyclic photophosphorylation. ለዛ ነው cyclic photophosphorylation ብለን ይህንን ፕሮሰስ የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ በሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ጊዜ ፕላንቶች ኤቲፒ ኤነርጂ ይፈልጋሉ፣ ግን በቂ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሌለበት ቦታ ከተገኙ የሚያከናውኑት ሂደት ነው። በዚህ ጊዜ ፎቶሲስተም 1 ብቻ ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው። እናም ኤቲፒን አምርተው ኤሌክትሮኖቹ ግን ተመልሰው ወደ ተነሱበት ቦታ ይመለሳሉ ማለት ነው። What are the basic differences between cyclic and non-cyclic photophosphorylation? 1. During non-cyclic photophosphorylation, both photosystem 1 and 2 are involved. But in the case of cyclic photophosphorylation, only photosystem 1 is used or involved. አንዱ ይሄ ነው። Second, during non-cyclic photophosphorylation, oxygen and NADPH molecules are formed. እንዳልኳችሁ, there is photolysis of water during non-cyclic photophosphorylation. If there is photolysis of water, there is production of oxygen. And also, NADPH molecule is produced or formed. But during cyclic photophosphorylation, there is no photolysis of water, and therefore there is no oxygen production, and there is no reduced NAD P formation. የለም። አንደኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ልዩነታቸው electrons which are excited from photosystem 2 or lost from photosystem 2 are not returned back to their origin. ከፎቶሲስተም 2 የተነሱት ቅድም እንዳልኳችሁ ከዚህ ከፎቶሲስተም 2 የተነሱት ኤሌክትሮኖች ወደዚህ ዞረው በዚህ ውስጥ ሄደው እዚህ ፎቶሲስተም 1 ላይ ደርሰው አጌን ፎቶሲስተም 1 ላይ ደግሞ የተነሳው ኤሌክትሮን እዚህ መጥቶ ዞሮ ወደዚህ የሚመለስበት ሂደት የለም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አንዱ ነገር ነው። But in the case of cyclic photophosphorylation, electrons lost from photosystem 1 are returned back to their origin. ለምሳሌ ከዚህ ጋር የተነሱ ኤሌክትሮኖች ኦኬ ተነስተው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን
ውስጥ ተንቀሳቅሰው ኢነርጂን ፕሮዲዩስ አድርገው ዞረው ወደዚህ ወደ ፎቶሲስተም ዋን ይመለሳሉ ይሄ መሰረታዊ ዲፈረንሳቸው ነው ማለት ነው